ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಆದ ಅನಾಹುತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೈವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರು ಹೈವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿ, ಚಂದಾಪುರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದ ಸಿಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಿತ್ತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಡಿವೈಡರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಸದರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಾರದಾ ವರದರಾಜ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಜುಳಾರವರು ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ಮುಖಂಡರಾದ ಹಿಲ್ಲಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ವರದರಾಜ್, ನಯನಹಳ್ಳಿ ಮುನಿರಾಜುಗೌಡ, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಅರವಿಂದ್, ಹುಲ್ಲಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನೆರಳೂರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಕೆಂಪ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಸುಧಾಕರ್, ಗಾಂಧಿ, ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಹೈವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮಾತಾಡೋದೇ ನೋವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಗೆ ನೋವಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ 25,000 is coming from Bengaluru. They take this ramp and they will enter into the blue ramp and they will go to Dharmapuri, sir. Whoever is coming from the Dharmapuri, so they will bypass the existing existing sir. Yes. And whoever is coming from Dharmapuri, this orange line they will come and merge in the high level itself only, sir. And ground level we are providing entire service road. For this service road also with the underpasses we are connecting this one, sir. And whoever is coming from Dharmapuri, they want to go to Hosur. This is where we are. Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes. Here we are. Now exactly here we are, sir. We are here. When it is likely to be? By end of this year, we will complete this one, sir. Remaining portion, almost 80% portion completed, sir. Where it is going to? Illa, sir. Here. Bangalore. Here, this is NH44, this one, sir. For whenever we are crossing the two NH highways, we need to consider. Suppose I am coming from Bangalore. Yes, sir. You will take here you will take Kari, sir, and then you will come in this blue line and you can go to Dharmapuri, sir. If you want to go to direct, sir, you go in this main road, sir. From Dharmapuri, then Kaveripatnam. ಇಲ್ಲ ಕಾವೇರಿಪಟ್ಟಣಂ ಇಲ್ಲ Dharmapuri. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮಪುರಿ Dharmapuri, sir. Direct Dharmapuri. Then
Then Salem bypass. The same NH Tuppur Ghat. There are two parallel. Yes, sir. Parallel roads, sir. It will reduce nearly This goes to 24. Kaveripatnam. Yes, sir. Kaveripatnam. Sir. After Krishnagiri, Kaveripatnam. Krishnagiri, Kaveripatnam. Kaveripatnam. This is Dharmapuri. Dharmapuri. Tuppur Salem Ghat road. near So both will join somewhere. Yes, sir. In Dharmapuri, both will join, sir. We are maintaining the height. There are lot of very large vehicles. We are giving the 5.5 meters. 5.5 meters. There are lot of cargo vehicles. Yes, sir. Cargo vehicles. ಅದು ಡಿವೈಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೋಡ್ As per norms only there. The real problem now because it's raining heavily water. So you have to divert the water. We already done that. ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ whenever there is heavy rain, make sure that your people our team is here. Anytime, just a simple bringing JCB and diverting water will help. One team. ರೈಲ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ಇವಾಗ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿ ಇವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀರು ಅಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇದು ಜನ ಇದೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಇದೆ ಅದೇ ನೀವು 100% 5 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 5 ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೊಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಂದಿದೆ ನೀರು ತಂದಿರೋದು ಬಣ್ಣಾಪುರದಿಂದ ನೀರು ತಂದಿದ್ದು 200 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹಳೇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತೋರೋದು ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು 2 ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೈವೇ ಅವರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೂ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅದೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಂದಾಪುರ ಅಥವಾ ಚಂದಾಪುರ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಳೆ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ NHAI ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ ಏನಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಹೊಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು 7 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಕ್ಯೂ ಇದೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ದು. ಇದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಭಾಳ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಸ್ಕೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿ ತುಂಬ ಈ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಅದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನಂತರ ಚಂದಾಪುರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಪುರಸಭೆಯ ಕಮಿಷನರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಸಿಲ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀರು
ಕಂಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಜೊತೆಗೆ ಹೆಬ್ಗೋಡಿ ಪುರಸಭೆ ನಗರಸಭೆಯವರು ಮತ್ತು ಚಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದಾಪುರದ ಬಳಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ AB2 ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ A2B ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ NHA ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ STRRಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ IAS ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು STRR ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಕೊಡಿಸಿದರೆ ಈ STRR ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಜಾಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಚಂದಾಪುರ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಬೀರ್ಸಂದ್ರ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಇವರು ಏನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು NHA ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರತಿ 15 ದಿವಸ ಅಥವಾ 3 ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೊಮ್ಮೆ NHA ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ನಗರಸಭೆಯವರು ಚಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆಯವರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಹಳೆ ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ NHA ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಲೈವ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಇದು ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾವು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು, ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸರ್ ಆನೇಕಲ್ ರೋಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಧ್ವಂಸಂದ್ರ ರೋಡು ಇದನ್ನ NHA ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ವಹಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದಾ? PWD ಅವರು ಅಸಡ್ಡೆ, KRID ಅಸಡ್ಡೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಮುಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ತಾವು ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ NHA ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆನೇಕಲ್ಲಿಂದ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ವೈಡನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಂದಾಪುರ ಮತ್ತು ಧ್ವಂಸಂದ್ರ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲ, ಉಸ್ಕೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸಿಂಗನ ಅಗ್ರಹಾರ. ಅದು ನೀವು ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು PWD ಅಡಿಷನಲ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ರೀಸರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೂರು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತನೂರು ಜಂಕ್ಷನ್, ಮುತ್ತನಲ್ಲೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವೈಡನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪ್ರೈವೇಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟೇನ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತನಲ್ಲೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮುತ್ತನಲ್ಲೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು, ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಸ್ಟೇ ವೆಕೇಟ್ ಆದರೆ ಅವರು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು 4 ಲೇನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು PWD ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಂತ್ರಿಯವ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹತ್ತಿಬೆಲೆಗೆ 4 ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ NHA ಅವರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 4 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಶುರುವಾಗಿದೆ. 1 ಶುರುವಾಗಿದೆ, 2ನೇದು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಫ್ಲೈಓವರ್. ಕೂಡ ಇದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರದು ಏನಿದೆ, ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, 2 ದಿವಸ ಮಳೆ ಆದರೆ, 1 ದಿವಸ ಮಳೆ ಆದ್ರೇ ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ನದಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ,
ನಮ್ಮದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾಡ್ದೇ ರೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೋಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಜರ್ಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು, ಆಗ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದಾಗ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದಾಗ ನಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗಳು ತಗೋತೀವಿ, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೋಡಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ನೀವು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾಡದೇ ರೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ರೋಡ್ ಉಳಿಯೋದು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ, ಡೆಪ್ಟಿ CM ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ಈಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ಮುಂಬೈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ NDA ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕುದೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನಕಪುರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆನೇಕಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. NDA ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿಲ್ವಾ NDA ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ವಿಚಾರ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆನೇಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನಕಪುರ ಆಗೋದು, ಕುದೂರು ಆಗೋದು, ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 3 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲ, ಎನಿವೆ ಇವಾಗ ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆನಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಬಮೂಲ್ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ, ಅದಕ್ಕೇನು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಚಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ವು. ಮಳೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿತ್ತು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರು ಈ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನವಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಲೈಟೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೂ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆ ಜನತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.